وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أنا أتكلم في هذا الحفل وأمام هذه الجموع الفاضلة، وهناك أمام العلماء والمشايخ والدكاترة. والله لست بأعلمكم، وإنما أنا متطفل يتكلم أمامكم، كما تكلم الهدهد أمام سليمان عليه وعلى نبينا السلام وقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. المادة التي اختارها لي العلماء أسباب تعود إلى ما هو منشأ اختلاف المذاهب. نحن أيها الأحبة فلنعلم، أنا ممكن أتكلم سواحلي، لكن عندما رأيت الشيخ المشايخ هنا ومنهم شيخ موسى ضاعت سواحليتي، فأدعو الله لي أن يردها لي. هي كلمات مجمعة متفرقة، أدعو الله لي أن تلتئم وترجع لي في أسرع وقت بفضله جل وعلا. سبب اختلاف العلماء أيها الأحبة، نذكر نقاط، ونحن نتكلم عن المذاهب الأربعة: مذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم. أتتكلم معظم الاختلافات الفقهية ترجع إلى أسباب تعود: عدم الاطلاع على الحديث أو الشك في ثبوته أو نسيانه. الثاني: تتفاوت عقول المجتهدين في فهم النص الثابت. احنا عندنا 3 أشياء في شريعتنا. عندنا العالم المجتهد الذي يستطيع أن يغوص في هذا البحر الخضم، عالم مجتهد يستطيع أن يستنبط، والأدوات التي يستخدمها، أدوات التي يستخدمها فهمه واستنباطه هو، والأدوات يستخدمها، لأن ليس كل عالم يفتي، لابد أن يتبع كما قال العلماء قواعد العلماء. إذا قال لك إنسان، إذا قلت لإنسان funga Ramadhani, bwana usiwezi kufunga bwana, unaumwa? Hapana. Uko safari? Hapana. Mungu anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. النص صحيح، لكن سوى ما باكي. عندما تستنبط لابد أن تتبع قواعد الفقهاء. إذن لابد نحن أن نجد يا إخوان مجتهد يستطيع أن يغوص في هذه البحار، أيضا الأدوات التي يستخدمها ويفهم هذه الأدوات، ثم نأتي إلى المرجع وهو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. لكن بعض الإخوة هذا الاستنباط أهملوه، والمستنبط أهملوه. ترى شاب صغير ليس له قدم صدق في هذا العلم يفتي بأمور لو عرضت على أبي بكر الصديق لجمع الصحابة ليشاورهم، لكن هو يدخل عنده جرأة في الفتوى. الموضوع الثالث: عند الاجتهاد في مسألة ينظر بعض المجتهدين إلى ظاهر النص، والبعض الآخر ينظرون إلى معنى النص. رابعا: إذا لم يوجد في المسألة آية أو حديث لجأ المجتهد إلى القياس والاجتهاد، وهذا باب واسع من أبواب الاختلاف بين الفقهاء. خامسا: يندرج تحت اختلاف المجتهدين في القواعد الأصولية مباحث دلالات الألفاظ، ومباحث العام والخاص والمطلق والمقيد والأمر والنهي وغيرها. سادسا: أهم ما يندرج تحت أسباب اختلاف الفقهاء التي تعود إلى اللغة مباحث الاشتراك اللفظي والحقيقة والمجاز واختلاف القراءات. هذا هو يكون عناصر كلمتي هذه المختصرة بحول الله تعالى. Uzanguni Kiswahili narudi kidogo, bara namuona kondecha kidogo Kiswahili yangu imepotea. Kia naongea mashallah Kiswahili ya kihalisi mashallah ya ndani. Sababu ulama mختلفيانا تعود إلى رواية السنن. sababu ni hadithi. Inawezekana
huyu alim au sahabi mwenyewe hadithi hajaona, au kaona lakini ameweka shaka, au binadamu. Tutoa mfano ambayo Aisha radhiallahu anha alikuwa anakataa kabisa hadithi ambayo ni sahihi. Mtume anasema mtu yote musalli anasali amebita mbele yake mwanamke baligh na punda na mbwa nyeusi, hadithi Abu Dharr, sala zake imekatika. Jamhuri mختلفة imekatika kabisa au ina makaraha, iko khilaf, lakini maksudi Aisha alikuwa anakataa hadithi. Anasema shabahtumuna bilhamiri walkilab, fanya sisi na mbwa na punda, amekataa. Wakati hadithi imethibiti hajaona, tumlaumu? tuwezi kumlaumu. Ya pili, Umar bin Khattab radhiallahu anhu, siku moja amekuja Ammar katika Bukhari na Muslim, kawaambia Umar, nakumbuka siku moja mtu kaja kwa Umar asema mimi na janaba na maji sina, nifanyeje? Nisali? Umar asema usali. Ammar yuko bale Ammar bin Yasir radhiallahu anhuma, kwamba ya Amir al-Mu'minin, kumbuka siku moja tumetoka mimi na wewe safari, alafu mimi na wewe tupata janaba, katika ndoto tumeota tupata janaba, alafu mimi tamarraqtu fi turab kama yatamarraqu ad-dabba au kama tatamarraqu ad-dabba, mimi nimegaragaza kwa mchanga, wewe umekataa, yani huna dalili. Tumekuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Mtume kacheka akasema kana yakfikuma hakadha, Mtume kamfundisha jinsi ya kuchukua tayammum. Umar anasema mimi sikumbuki. Ittaqillah ya Ammar, mgobe Mungu, mimi sikumbuki hii. Umar kasahau yote hii binadamu. Sasa ulama wengine sahaba anasahau, basi kasema Amir al-Mu'minin, kama siwaambii watu basi mnika kimya. Maana kwa Amir al-Mu'minin asema nuwallika ma tawallaita, sasa ala masulitik, wewe sema, lakini mimi sikumbuki. Maana Umar hajakumbuka wakati ni issue itokee yeye na Ammar. Vile vile ndugu zanguni, inawezekana hadithi anashaka naye huyu mtu, yani ana wasiwasi naye, na hii imetokea kwa sahaba kama nimetaja. Abu Bakar radhiallahu anhu amekuja kwake bibi kwa ajili ya mirathi, kwambia huna kitu. Baadaye kamita sahaba, mbona ashauri naye, maana hajui hadithi. Wa Abu Bakar a'lamu sahaba, yeye ni mjuzi zaidi kuliko sahaba, na hii inajulikana hata kama hana hadithi nyingi, lakini huwa a'lamu sahaba, وكان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. كسمع أبو بكر وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. سيجيوك حديث متومة wewe una kifungo katika mirathi bibi, nenda mpaka nishauriane na wasahaba wengine. Amefanya ushauri, amekuja al-Mughira bin Shu'ba kasema hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taha sudus, mtume kamba sudus, yani sita, fungu sita, moja kamba. Qala Abu Bakar hal ma'aka ghayruk, una mtu mwingine ushahidi? Faqama Muhammad bin Muslim al-Ansari qala na'am. Abu Bakar hikabitisha, lakini leo hakuna mtu anajua, no, Allahu a'lam, hakuna. Mpaka siku moja Sheikh moja anasema kila kitu yeye anajibu tu. Wakati Imam Malik mletee swali zaidi 80 kajibu 4 tu au 7. Kwambia watu Amir al-Mu'minin, wewe unasema Malik, watu wanakutegemea. Anasema mwambia watu mimi sijui kitu. Na alikuwa Malik radhiallahu anhu kila anajibu fatwa anasema inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqinin, tunajitahidi tu lakini hatuna hakika. Hii ulama zetu rahmatullahi alayhim. Masala ya pili, Aisha radhiallahu anha amesikia Abdullah ibn Umar anasema mwanamke kama bata janaba atakuoga anayo uqad, nituni uqad, amesuka ala wazni sunga, sio? Anasema lazima afungue baadaye aoge janaba.
kasirika Aisha, kasema basi Ibn Umar basi aseme kina mama apige kipara basi, na mimi nilikuwa naoga na Mtume sallallahu alayhi wasallam janaba, na hii nimesuka si fungui naoga tu. Hii imekuja ulama, Ibn Umar hajaona hii kitu na hajasikia, lakini Aisha amempinga, mwanamke ana janaba hamna haja ya baada kusuka kufungua, naoga hivi vitu. Sasa hii ulama imekuja khilaf ana thalatha aqwal. Mwingine amechukua hadithi ya Aisha, mwingine amechukua hadithi ya msimamo wa Abdullah ibn Umar, mwingine ametofautisha anasema kama ni janaba hafungue, haidi tafungua. Yani khilaf umesababisha hii. ايضا ايها الاحبه Ibn Mas'ud radhiallahu anhu alikuwa anaona mwanamke kama mume wake amefariki na hajamwekea kiwango maalum ya mahari. Kivipi? Anaweza kwamba mimi mwewe mimi mahari baadaye wewe panga, miradhika. Na Qur'ani ametaja لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن لا جناح عليكم. فلذلك amesema mmekubaliana baadaye wewe nipe tu, baadaye kafa mwanamume mahari yake ngapi? Ibn Mas'ud anasema mahari yake kama mahari ya wake zake, kama liba 200 ambe 200, hamna kupunguza, na atakaa eda na atachukua mirathi. Ma'qal ibn Sinan al-Ashja'i anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hukumu hii wametoa Ibn Mas'ud, hakama fi Barwa'a binti Washiq imra'a minna mithla alladhi qadayta. Akachafanya ijtihadi yeye, akasema kweli mimi mwana Mtume akafanya kama wewe Ibn Mas'ud. Sasa ulama wengine mpinga, asema pana, hana kitu, hana mahari, anachukua mirathi tu. Sasa Ibn Qudama anasema an-nikahu yasihu min ghairi tasmiyat sadaq, nikah itasihi kama hamna kutaja mahari, yani kiasi ya mahari, madama mwanamke amekubali hakuna shida. Kwa hivi ulama wamekhtalifiana, Malik, Auza'i, wal-Layth bin Sa'd, madhhab Ibn Umar, wa Zayd bin Thabit wa madhhab al-Hijaz wanasema laysa laha mahar. Wengine wa Shafi'i wanasema laha al-mahar. Khilafu inasababisha nini? Hawajaona au hajaridhika na dalili hii. Tayib, ni Abu Hanifa anaona hana mahari kabisa. Nimetaja kusahau hadithi. Ndugu zanguni, Zaid bin Thabit, Abdullah ibn Abbas wamefanyana munakasha masala dini, wote sahaba utukufu. ametaja kisa hii al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani fi kitabihi al-Isaba fi tamyiz as-sahaba. Zaid alikuwa anakaa, Ibn Abbas anakuwa mbali, mpaka anasema huyu tabi'in nafikiri hao wameshagombana, hakuna salamu tena hapa. Baada kumalizana, kila mtu msimamo wake. Amepanda Ibn Abbas, la Zaid amepanda katika punda atakondoka, Ibn Abbas kamshika ile punda anasindikiza. Hakuna muqataa, hakuna sunini. Kashtuka Ibn Zaid, asema wewe sharifu kabisa Bani Hashim, ibn am Nabii sallallahu alayhi wasallam, unafanya nini? Mimi napanda wewe unaendesha mimi. Asema hakadha umirna an naf'ala bi ulamaina, hivi ndio tumheshimu ulama zetu. Basi Ibn Abbas kakaa kimya, Zaid kakaa kimya. Baada kufika sehemu ya kuagana, huyu anarudi anaondoka, yani kama sema kama stendi. Zaid kashuka haraka, kamchukua mkono Ibn Abbas kambusu. Sema wewe vipi, wewe sahaba mkubwa. Asema wa hakadha umirna an naf'ala bi ali baiti rasulillah. Sasa mzanguni, hii ambayo baina yao wako ikhtilaf, lakini hawajajalia ikhtilaf baina yao ni ugomvi. طيب, masala ya pili inarudi katika ikhtilafu ulama katika nasi nyewe, na vipi unafahamu nasi hii. Huyu alim anafahamu hivi, huyu anafahamu hivi. Mfano tunachukua hii sahaba metokea, hii inaitwa khilafu afham. Kisharia khilafu afham na khilafu tanawu inakubalika kwetu,
lakini khilaf mutadad ni haram. Afahamu nini nasi? Inawezekana maana yake hivi, inawezekana maana yake hivi. Tanawu nas imekuja aina nyingi, kama tahiyat imekuja aina nyingi, ikhtilaf, lakini ito ikhtilaf tanawu. Sheikh wangu Mungu amehifadhi, Sheikh Abdullah ametaja hapa masala mwanamke kuingia msikitini. Hadithi sahih Muslim imekuja, Aisha radhiallahu anha, mtume kaambia sallallahu alayhi wasallam, nawilini al-khumrata min al-masjid, nipe mimi musalla ya kusalia ndani ya msikiti. Na sisi tunajua chumba Aisha na hujurat wa ummahatul mu'minin alikuwa sambamba na msikiti wa mtume, yani ukuta tu. Mwingine mtume alikuwa itikafu, anatoa kichwa, Aisha anamtengeneza nywele yake, alikuwa na nywele nyingi. Sasa asema ni Kiswahili na ulini ni kotee, sio ni kotee hii musalla yangu, yuko ndani ya msikiti musalla. Kaambia inni haid, mimi na haid. Kaambia inna haidataki laysa biyadiki, hakika damu yako haikuna katika mkono wako. Al-Imam al-Bukhari, Ibn Hazm, Shawkani, al-Imam al-Sheikh al-Albani wa ghayrihim wameona laysa biyadiki, manake hakuna katika mamlaka yako. Ni inakuja Kiarabu, al-amr laysa biyadi, mambo yako mkono wangu, nakusudia hakuna katika mamlaka yako, sio mkono, sio hivi. Jamhur ulama Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad bin Hanbal wanaona laysa biyadiki, hayuko katika mkono wako hii, ambapo mkono unaingia msikitini inakota hii, wewe ungii. Mbona ikhtilafi? Sasa ikhtilafi hii ni kauli dhaifu, sio sahihi. Kwa nini? Wanasema hii dalili, mtume sema hakuna mkono wake, yani damu hii huwezi kuzuia wewe wakati unataka, huwezi kumleta wakati unataka, hakuna katika mamlaka yako. Hawasema hapana, laysa biyadiki ay al-yad allati tadkhulu al-masjid. Kauli sahihi ni kauli jamhur ni sahihi. Kwa nini? Kwa ajili Aisha, mtume wakati anamwambia nikotee ile musalla ndani ya msikiti, akasema mimi na haidhi. Aisha alikuwa anaamini nini? Msikiti mwanamke haida hawezi kuingia msikiti, sio hivi? Mtume asema hapana, kama kosa nani mkwambia ingia msikiti? Akasema hivi, aqarraha fi fahmiha, amekubali na msimamo wake. Hii dalili mtume anasema nani mkwambia mwanamke ingia, hajasema na yeye muallim, sio? Mwelewa Kiswahili yangu vizuri? Kaambia inaingia mkono wako tu, wewe mzima hungii, na damu sehemu gani ipo sisi tunajua, mkono ipo damu. Ni kauli sahihi ya jamhuru, ni hii kauli shadh. Sasa unakuja kumsambaza umma, alafu haifai kuleta masala shadh mbele ya watu. Mimi mzanguni nimetoa kitabu, nimemahidi Sheikh Abdallah na Sheikh wangu hapa nigawe hapa na Sheikh Ibrahim, lakini tumechelewa katika matbaa ambayo قول علماء الأمة في جواز الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح. من هي كتابه إن شاء الله الشيخ wangu Sheikh mkoa Tamba, Sheikh Ibrahim Tamba, idadi wote mikuja hapa watapata nuskha yao. Tamba Sheikh ulamni ameahidi atakufikishia inshallah. Ndaka leo nigawa lakini mshindikana, lakini tatoa ndani siku 4-5 hii inshallah. Tamba Sheikh watu wasemna watabata na Sheikh mkoa wa Tamba. Hoja yangu ni katika kitabu hii, mimi nataka nikufahamishe zaidi 11 ni hakuna idadi maalum katika tarawih, na ijma'ia amenukulu Ibn Abd al-Barr, al-Qadhi Iyad, Ibn Qudamah, al-Imam an-Nawawi, al-Baghdadi fi kitabihi Tarh at-Tathrib. Ulama tano naqalu al-ijma' anna salat tarawih hakuna idadi maalum, iko open. Mtume anasema falyusalli ahadukum nashatahu, yeyote asali kwa uwezo wako, pawa yako. Leo una pawa nyingi 100, sali. Sheikh Musa unaona hata 100 piga. Sasa uwezo wako. Alafu hadithi Aisha anasema mtume alikuwa azidishi 11 qiyamul layl Ramadhani na nje ya Ramadhani. Sawa, Sahih Muslim tunakubali, lakini Aisha mwenyewe anasema mtume alikuwa anasali 13 na Sahih Muslim vile vile. Unasemaje?
Aisha nyewe huyu radhiallahu anha katika Bukhari, angalia wakati anasharhisha Imam Ibn Hajar Asqalani Amir al-Mu'minin fi al-hadith, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasali siku nyingine 7, 9, 11. Bukhari ametaja hadith Masruq radhiallahu anhu. بكى نسمع الإمام القرطبي روايات عائشة أشكلت على العلماء. رواية عائشة ممشنغانيا بكى علماء، مرة نسمع هزيلش 11، مرة نسمع كسالك 13، مرة نسمع 7، مرة 9. vipi anaweka sawa الإمام حافظ بن حجر سليمة haigongani hii, وإنما هذا يدل على أحوال مختلفة. Lakini Mtume asilimia 90 alikuwa azidishi, anasali 11, asilimia 80 au 85, lakini sio manake anazidisha 13. Hadith ibn Abbas imekuja, wote imekuja. Sasa mimi maksudi yangu katika hii kitabu nitaka uelewe masala hii open, na amesema zaidi 11 ni bid'a. Sheikh Al-Albani tunamheshimu, tunampenda sheikh wetu, lakini mwenyewe anasema Sheikh Al-Albani, mimi kama nimesema zaidi 11 bid'a, sio maksudi yangu yeyote anazidisha zaidi 11 na mita mubtadi' dal. Anasema hapana. Watu wengine lazima watawajue ulama wakati anaongea msingi gani ulama. Hiyo kitabu ana Sheikh Albani inaitwa Risala Salatu Tarawih, ndogo ametaja hii. Anasema waman ittahamana bi'anna indama akhadna al-iqtisar ala أننا نبدع ونضلل كل من زاد على 11 ركعة من السابقين واللاحقين، هذا وهم باطل وجهل بالغ. siku moja kijana amletea mimi ahkamu aljanaza, Sheikh Albani anasema kunyanyua mkono katikati al-Eid na ahkamu janaza ya saji janaza haifai. Binani nimekwambia mimi Albani mbi soma. Albani anasema hayo katika sunna, hadith hajathibiti mtume hayanyua mkono, sisi tunaona sio sunna. Ambe sawa, mimi na Albani anaona hadith dhaif na تصحيح الاحاديث وتضعيف يعني اجتهاديه. Hai malizia nyinyi, asitaki mtu kaa kama fundi saa angalia jicho moja, angalia hapa, mwambie huyu mwana Albani tuone naye mimi na wewe. Beji ya pili, Albani anasema wa ba'dhu al-ulama al-fudala يرون أنه ثبت عن ابن عمر وعمر بن الخطاب وأنس أنهم كانوا يرفعون الأيدي في الجنازة والعيدين، ومن أخذ ذلك وظن أن هذا له حكم الرفع فله ذلك. من يا شيخ الألباني اسمعني كلام العلماء تكي أوليه ومسمى كينجرازا wewe mpaka chuo kikuu maliza degree Kiingereza, nikuletea mimi hata ameandika doctor, utaelewa Sheikh Musa? Kwa nini? Si Kiingereza unajua? Unasoma lakini maana yake hujui. Maana yake wanajua, wanaweza kusoma doctor nyingine specialist, maana yake wana mustalahat, na istalahat ulama hajui ila man taallama alilm. Kijana mmoja Mwarabu siku moja Yemen anamwambia mimi najua hamna haja kusoma kiramiki, mimi Mwarabu. Mwambie sawa, ni tafsiri aya hii, wa yasalunaka madha yunfiqun qul alafu. Tafsiri Muhammad, watakuuliza wanatoa nini katika mali yao, mwambie excuse me. Mtume kazi yake excuse me, watu wanauliza anasema afu, samahani. Tafsiri ya afu sio wewe Mwarabu? Hapana, sio hivi. Ndugu zangu, nimetoka katika mada, samahani kidogo, na ninayo katika kitabu kingine tatoa tanwir as-sudur fi hukm ihda al-Quran li ahli al-qubur. Ni masala khitma, ni masala khilafia tup kabisa, haingii bid'a wala nini. Masala kusoma dua baada ya sala, masala khilafia tup, nimeshafanya bahth yote anamba tamba. Lakini masail furu' astakie kugawa umma, mimi shida yetu hivi, na ilmu yipo na maraji yipo, narja ila kutubina ulamaina, tuache taassub. Wameridhika rai basi heshimu wengine. Sivi naingia Ramadhani itaanza zozo, شهر المحبة والغفران والعتق من النيران، شهر تضاعف فيه الأعمال. sisi tushakhtalifiana tangu zamani, kila mmoja na msimamo wake madama, basi tuheshimiane. Usitoe mambo usichukue nani sauti. Mtu yuko si wapi Tabora, mimi nimeona mwezi, mimi na mke wangu, mimi na bibi yangu. Tamjua bibi yake mke wako sisi? Unatashwishi umma, macha watu afuate mataka alafu usitashwishi katika umma. Abdullah ibn Umar asema tara an-nasu hilal faraaituhu, nimeona watu tafuta mwezi, mimi nimeona. Nimeenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, nasema inni raaitu, mimi nimeona. Fasama aina wasiyam wa amara an-nas bisiyamihi. Mtume katoa amri hii
Umeona mwezi, mhusika ambaye wana maamini pelekee, lakini sio unarusha katika group, na yeyote anarusha group sauti hii ana dhambi mbele ya Allah. Kwa nini? Unazidi kugawa umma. Isipokuwa sinatakiwa tukae kitu moja katika Ramadhani, kuingia na kutoka. Masala khilafia hii tangu karne 10 imepita, imeshindikana. Tushimiane. Hao umefunga jana haram, umekula leo, umekula siku Eid, hakuhusu, achana naye. Ikhtilaf ulama. Na Sheikh Al-Albani anasema yeyote alim mujtahid amekosea anapata nini? Na amebatia. Albani anasema na vile vile wanamiga mashekhi hii, kama amekosea na wawe wanabata moja, hawatoki moja bila, lazima wana thawabu madamu yaktiu alalim hii. Sasa mimi mnasaha wangu Sheikh Abdullah, samahuni ana kharajt min mawdu', lakini maksudi yangu hatutaki sisi muda hii tuzozane. Kila mmoja anajua msimamo wake, achukue tuheshimiane. Na tunachukua kauli Imam wetu Shafi'i, قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. مسألة يا نزنقوني أصحاب مختلفين أفهام. متوم يسمى لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كتو أمره أكون كصالي أمتو بكى فيك بني قريظة لازمة. وفي كتكادي عصر من جيم سمى متوم نقصد يتواهي تو نمتوم من جيم سمى الصلاة على وقتها wametoka makundi wawili A na B. Wengine wamesali mpaka wafika Bani Quraidha, wamefika baada ya maghrib. Wengine washasali, wameenda kwa mtume, kacheka tu, hayasema wewe umebatia, wewe umekosea. Kwa nini? Kila mmoja katumia kwa fahamu yake katika nas, wal fahmu muhtamal. Na ile hadithi Jabir radhiallahu anhu, amekuja watu wawili walikuwa safari, wamepata hakuna maji, wataka udhu. Wote wamechukua tayammum, wamesali. Baada kumaliza sala maji yamekuja. Mmoja wao amechukua udhu pia karudia sala. Na wengine hajarudisha, wameenda kumtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume ile amerudisha sala mara mbili, kasali kwanza na tayammum, ya pili na udhu. Kawaambia falaka al-ajr marratayn, una ajira thawabu mara mbili. Na kawaambia huyu hajarudisha, laqad asabta sunnah. Hasa ulama Shafi'i akisema kama msali na tayammum, maji imekuja hapa muda hajapita muda mrefu, rudisha akachukua, lakini ajr marratayn. Mwingine anasema alladhi asaba sunna ajruhu nyingi. Hii ni khilafu ulama, usigawe umma. Ya ngine ndugu zanguni, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam anapita janaza amesimama. Kwa nini amesimama? Mkoja khilafu. Mwingine anasema amesimama kwa ajili kila maiti inasindikiza malaika, Mtume kaona malaika kasimama kwa heshima malaika. Mwingine anasema hapana, maana kama malaika kila jeneza inasindikiza, maana yake Muislamu sio Muislamu lazima usimame. Mwingine anasema hapana, Mtume amesimama ile jeneza ya Yahudi ile asipite juu yake na yeye imekaa, itadalilika lazima asimame. Wengine wanasema hapana, Mtume amesimama kasema inna lilmauti faza, kifo ni ina hofu, akasimama. Hasi imetoka yote khilaf. Mpaka Shafi'i wanasema hadha la ya'du an yakuna mansukhan, anasema imefutwa hukumia, hakuna janaza kusimama kwa ajili janaza. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kasimama kwa ajili kwa illa janaza Yahudi, karahata an tatuluhu, ila sibite juu yake. Masala khilaf. Ahmad bin Hanbal anasema kama amesimama sawa, kama hajasimama ndio sawa. Mzanguni ikhtilafu inakuja istinbat al-ahkam. Vipi mimi nitafahamu nas? فإذا لم يوجد في المسألة نص من آية أو حديث، كما مسألة هكuna آية na hadith nas na ijma', takuli jana leo mimi mgonjwa ambaye mtu amefunga atakuchoma sindano, utapata katika kutubu al-fuqaha imepita au kuweka drip, hakuna wakati wao dribu. Hasa ulama lazima wajtahidiane hapa. Sasa shair anasema idha a'ya al-faqiha wujudu nassin ta'allaqa la mahala bil qiyasi. Kama faqih hakuna nas anatumia qiyasi, na hii babu wasi'. Na masala tutatoa hii masala, yuko mtu mmoja yuko Sanaa, mzee mmoja kafariki, kaacha mtoto wake, kamzana mke mwingine, lakini akana mwanamke huyu mama huyu mzee amekufa naye sio mamake mwingine.
huyu mwanamke anataka kufanya zina mume mwingine, itakuwa sana wakati Umar al-Khattab. Asema bana, huyu mtoto tumuue na fadhihaisha mimi huyu. Mimi nibaki mambo yangu vizuri. Na ameshiriki wafanye kazi yake. Ameshiriki mume mwingine, yani kama watu 3 na yeye 4. Wameua huyu mtoto huyu kijana, umemzika. Ghafla tu mtu anapita barabarani kaona inzi hii, iko inzi akhdar, iko inzi moja ina green. Hile kama unaona sehemu yanazunguka yuko maiti hapa au yuko nito mzoga, sio? Maana yake anafuata hii tu, sio hii ambaye anafuata hizi shahi. Kaona sema hapa yuko, wametoa ile mchanga, wameona mtu almuhimu umejulikana nani kamuua. Umar kasema uqtulhum jami'an, muwe wote. Wasahaba wengine mkhalif alikuwa Ya'la, asema pana utamuua mwanamke ambaye hauni utampiga tu mukhalafa wengine. Sasa hii Umar hana dalili, akatumia اجتهاد. بقى سمع عمر والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا في قتله لقتلتهم جميعا أجمعين. نزقوني وسلامه عمر هبك فانيا اجتهاد رضي الله عنه وأرضاه. ما نقول الفقهاء ونختلفنا دليل نواب راجح. يقول حديث بصرة بنت صفوان رضي الله عنها أنا سمع صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. يا يوتي أم يقول سمياك يا سيري مباشرة وضوهانا. لكن يقول الطلق بن علي رضي الله عنه كما رجع متومه mimi kama namgusa sehemu yangu ya siri wudhu yangu vipi? Msema sema wudhu yako ipo, inma huwa bid'atun minka. Hii sehemu yako ya siri kama mkono wako, kama kugusa mkono wako Sheikh Musa wudhu huna. Sasa vipi hii? Wengine nasema amechukua hadithi hii, lakini yuko hadithi Abi Daud rahmatullah alayhi anasema Talq bin Ali alikuwa ndani ya sala. Maana yake tunatafsiri hii juu ya nguo. ترجيح الأدلة هي نتاكا دليلي ينتاكا يعني علماء ونختلفيانا ومسألة هي كذلك صلاة الكسوف كعلماء هنا ركعة مبيلي وكلا ركعة ركوع نجينا سما ركعة مبيلي تو كما الفجر نجينا سما هبانا ركعة مبيلي نركوع تاتو wote hii sababu اختلاف العلماء inaleta wasahaba wenyewe wambokea riwaya hii na wote sahihi. لكن سيسي مذهبات شافعي تناونا ركعة مبيلي في كل ركعة ركوعان. اختلاف المجتهدين في القواعد الأصولية مرنجين علماء ونختلفيانا كقواعد الأصولية. imekuja قاعدة tunajua hamna kumuuzia mtu mtunda juu ya miti baka akomae kama embe imefika rangi yake vizuri, yani inajulikana kitu yuko wazi. Mtume amesema hivi, lakini yuko hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam amekubali. Mtume sallallahu alayhi wasallam naha an almuzabana walmuzabana bay'u at-tamri bit-tamri kaylan wa bay'u az-zabib بالكرم. الكرم ni al-inab, sio Swahili wote huitwa zabibu. Kiarabu huitwa zabibu baada yuko kavu, lakini baada yuko mbichi inaitwa inab. Sasa hii imekuja, lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa kwa maslaha dharura ya watu, mtu amuuzie mtu mahindi ndani ya shamba kwa sharti akomae aonekane inakuja, sio mbichi kabisa. yuko hadithi nyingine hivi. Sasa imekuja khilaf katika ulama katika masala hii, inawezekana hawajaona hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أسباب تعود إلى اللغة. من عندنا اللغة كعرب ينسببش علماء مختلفين. الاشتراك اللفظي، دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز، اختلاف القراءات، والأمثلة من ذلك. مثل العين كعرب عين نيتوا عين الشمس، نيتوا عين الميزان، ونيتوا عين الماء، وهكذا. تسهي إن احتمالات نيجي سنة. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. mwanamke ameachika akaye 3 quru. Quru jamu qar, والقر لفظ مشترك. neno qar inaingia kiarabu
mwanamke wakati inaanza damu yake, yani yuko kuanzia damu inaitwa, na inaitwa wakati damu inaisha, tahara inaitwa Kiarabu, na hii inaitwa. Hii imesababisha ulama mختلفiana. Mwingine anasema mwanamke kama mwezi mbili, mara mbili imekuja damu shabata, mara ya tatu shabata tu, sio mkako. Mwingine anasema hapana, baka aishe. Sababu nini? Neno al-qur mushtarak inatafsiriwa yani tahara na haidhi nyewe. Sasa hii imeleta khilaf baina ulama rahmatullah alayhim. Mara nyingine ulama wanakhtalafiana al-lafdhu inazunguka katika hakika na majaz. Mimi mwenyewe wanafunzi wangu wanajua majazi sikubali, sio sikubali kabisa. Lakini kwa nini nasema hivi? Majazi maana yake nini? Unatumia kitu sio hiki kitu, unakusudia kitu kingine. Sio maana yake hivi almujawaza, alubur la shay akhar. Mimi nakwambia Kiswahili kama tunasema Sheikh Musa Kondecha siku hizi umekata mguu kwangu, maana yake nini? Kakata mguu kabisa. Waswahili wote wanajua hajakuja ziara kwangu, sio hivi. Lakini sema mtu fulani mgonjwa kwa hospitali umemkata mguu, maana yake amekuja kwangu? Hawezi. Sasa majazi, lakini ni watu wa lugha kwao wanaelewa. Siku moja yuko kijana moja kwanza kuja kutoka Yemen, kijana moja mjomba wangu hapa kaongea na mimi, Kiarabu yake anavunja vunja, mimi Kiswahili sijui. Nimwambia umekujaje? Anasema jitu ma'rujuli. Jitu ma'rujuli maana yake nimekuja na mguu wangu hapa pembeni, yani kama mguni mfuko. Mwambie kif jitu ma'rujulak, bibi nimekuja na mguu. Kumbe katafsiri Kiswahili nimekuja na mguu, katafsiri Kiswahili sio sahihi. Kutafsiri lugha hapa haikai. Siku moja anasema bibi, anasema ana asma'u ju', basi Kiswahili nasikia njaa. Kiarabu haji kwani ju' ina sauti, lakini kwa lugha yenu sio majazi, ni hakika. Ni unaelewa nasikia njaa bana, lakini basi Kiarabu mwambie shehe nasikia ju' mara, mwambie الجوع له صوت يتكلم haji, lakini unasema ahisu bil ju'. Sasa mara nyingine ni majazi. Mimi majazi kitaka kabisa kana kusudia sehemu nyingine, maana yake aslu haqiqa عند اهل اللغه. سوره يوسف Mungu asemaje? Yaqub hada qalu li abihim والعير التي اقبلنا فيها. اسال العير، عير جمع بعير، maana yake ahli العير warabu wanaelewa. Ini nakusudia ni aslaha ahli lugha wanaelewa. Imekuja kaulu taala au lamastum nisa, hii imekuja khilaf baina ulama, al-lamsu mkono au lamsu al-jimaa. Lianna neno lamsi inakuja mkono na والجماع مجاز والحقيقة، وكلاهما مقصود بالحكم وهو نقض الوضوء. وبناء على ذلك لأن آية وكاتي inaongea نواقض الوضوء سويبي. نعم. اختلف الفقهاء على أقوال. القول الأول ذهب الشافعية وأحمد في رواية عنه إلى أن المس المرأة الأجنبية والزوجة ينقض الوضوء بكل حال. رواية أحمد يب وأحمد الحنبل الشافعي كوجوسا منامك يتو وضوء هنا نهي أمام تنقولي أمام شافعي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، كما نقل عنه الإمام القيم رحمة الله عليه. أسمع مسني مس. قول يا بيلي إمكوجا حنفية وأحمد رواية عنه أن اللمس لا ينقض الوضوء بحال، مجرد اللمس أو هبطليشي وضوء، فلا يجب الوضوء بلمس المرأة إلا أن يطاها. سبكوا أفاني جماع، أنا أقصد اللمس هني جماع ونسمع. لو نتمي آية مريم عليها وعلى نبينا السلام ومسماجه بعد كشكوا ميمبا ولم يمسسني بشر أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر. يمسسني معنى جامعني. كتسورة المجادلة من سمع والذي قال لأمي لزوجته أنت كأمي من قبل أن يتماسى، سيو كفارات ثلاثة أن يتماسى. مس معناك ونقصديا نجماع. ونسمى اسبقوا القرآن كما نقصديا مس مكونه لازم أويك مكونه، كما منذ سورة أنعام ولو كان في قرطاس فلمسوه
بأيديهم أسميهم كونوا، لكن إذا أطلق اللمس ينقصد جماع مكوجه قولي يا قولي تاتو مسمى اللمس إذا كان مالك هو رواية أحمد وتنا أنا رواية رحمة الله عليه. اللمس ينقض الوضوء إن كان للشهوة كما يقول سمكاكو متمانيو إيمانك تثور الشهوة. خلافي سبب نيني لأن اللفظ اللمس يشترك بين الحقيقة والمجاز. اختلاف القراءات سببه اختلاف العلماء رحمة الله عليهم. ممكن نسمع الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يكون قراءة وأرجلكم بالكسر، كما تنسمع وأرجلكم تكون الأرجل معطوفة بالمغسولات بالوجه والأيدي، وإذا قلنا بالكسر معطوفة على الرأس، الباء حرف جر. هي يكون خلاف بين العلماء نافع وأبي عامر والكسائي وحفص ومسومة وأرجلكم بالفتح، وقالوا بأنها معطوفة على الوجوه والأيدي فأوجبوا الغسل عليهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر وأرجلكم بالخفض عطفا على الرؤوس فأوجبوا المسح عليهما. ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء في الرجلين، هل فرضهما الغسل أم المسح على قولين. الأول هو مذهب الجمهور من أهل السنة والجماعة وأئمة المذاهب الأربعة وأتباعهم، قالوا بأن فرض الرجلين الغسل وليس المسح. قال الإمام النووي رحمه الله أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به. وقيل قراءة الجر المراد مسح الخفين لا الرجلين. القول الثاني قول الإمامية الشيعة، wanaona wao mguu hamna kuosha, kama kichwa tu unafanya mashi. Na hii ilikuwa kauli ya Ali ibn Abbas wa Anas, lakini imethibitika wamrejei katika kauli hii, ilikuwa kauli yao zamani. Sasa imekuja hapa khilafu, sababu khilafu ni hii qiraa hii. Mzanguni Waislamu, nataka sisi tujue, kila mmoja ajue yeye nani, alafu haifai kumleta mbele ya watu masala mgeni, masala khilafia. Toa wazi useme mimi khilafia masala naona kwa dalili hii, mimi naona kwangu ni hii, lakini useme hii ni sah, ingine yote ni batil. Hii sio sahihi. Al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi wakati anataja masala anasema fihi 3 aqwal, fihi 4 aqwal. Imam an-Nawawi anasema fihi 4 aqwal. Hii ulama zetu sisi, lakini hum ikhtalafu wa lam yatafarraqu, wamختلفana lakini hawajafarikishana. Sisi ikhtilafiatu ndogo tunajalia. Alafu kama sema Sheikh Abdullah kitu na Sheikh Nasir hafidhahullah kitu ngeni umma usilete. Urfu al-umma ni hii, maache umma. Urfu sisi wa Arabu, mwanaume kuchukua kabu unaenda sokoni ni sawa, lakini yenyewe ni aibu. Sio hivi. والعرف والعادة لها مكانتها. ثم سمى لا تقدم رمضان إلا بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، إلا رجل كان يصوم صاحب العادة. hasa mzanguni, sababu ikhtilaf ulama nimetaja, nafikiri umeeleweka. Hii inaongea ulama hawakhtalifiane kabisa. Lakini masala mwanamke haidh inaingia msikiti, Sheikh Ibn Uthaymeen anasema mwanamke haidh anaingia msikiti anafanya nini? Msikiti umejenga kwa ajili nini? Sio sala, anaweza kusali. Anasema kuingia kwake sio abath tu, anafanya nini kule? Anafanya nini? Hakae kwake. Sasa masail kama hii haitakiwi kuleta mbele ya umma. Masala kuweka mkono hapa, kuweka hapa, wote hadithi hii tatu ina illa ya kuweka hapa, ina illa kuweka hapa, ina illa ya hii alina tab ina illa. Lakini ulama wanasema ya kuweka sadri hii chini yake kidogo ina nguvu, lakini wote ulama alhadith wanasema ina illa. Lakini kuweka hapa hakuna. Kama taka ya turidi anta an tantahir, kazi yako sasa
Wengine wanachukua kauli shadh kabisa, wanasema fasalli rabbika wanhar, mtume Muhammad sali kwa Mola wako alafu shika nahar. Hiyo kauli shadh kabisa. Ibn Kathir kataa, yasema kauli shadh, fasalli rabbika shika haba shingo. Fasalli rabbika wanhar nakusudia ni chinja, utakuchinja wewe, tunatadhibah nafsaka. Hii kauli shadhun, haipo kabisa katika dini. Ndugu zanguni, sisi maksudi yetu tukusanye watu. Madhehebu nne walikuwa wanapendana, madhehebu nne wamختلفana lakini wanaheshimiana. Sitaki tuheshimiane, yote ana dalili atoe wazi, lakini mimi tu hakuna nyingine, hii sio sahihi kabisa kabisa. Siku moja namalizia, nimekaa na kijana anasema mwanamke ya kusali mkiingia msikiti ana haidhi inafaa kwa dalili. Naam, lete. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم kamwambia Aisha wakati yuko haja amepata haidhi, Mtume kamwambiaje? Ifali kullu ma yafalu alhaj ghayra an la tatufi bilbayt. Sio hivi, fanya yote anafanya haji lakini usitawafu, usizunguke na Kaaba tu, lakini ingine wote fanya. Sasa jamaa anamwambia mahallu shahidi ana alhaj yaqra alquran. سامبي امتحان الشيخ إن كنت لا تدري ولست كمن درى فكيف إذا تدري بأنك لا تدري. أرى الجهل المركب شر داء إذا تسربل بالغباء فإن مزج بإعجاب وكبر فتلك إذا عناوين شقاء. ومن أقول سؤالك ودليله أعيد الشعر. إن كنت لا تدري ولست كمن درى فكيف إذا تدري بأنك لا تدري. أرى الجهل المركب شر داء إذا تسربل بالغباء فإن مزج بإعجاب وكبر فتلك إذا عناوين شقاء. زنقوني nimwambia ala madhhabika takubana, uwezi kutoka, utengea chao ya kike kama wasema watu, takubana hapa. Sasa vipi? Mwambie twende. Mwanamke ana haidhi inafaa kusali? Sasa haifai. Mbona hadithi hiyo wal hujjaj yusalluna au la yusallun? Mtume hajasema ifali ma kulli if'alu al-haj illa as-salah wa at-tawaf. Asema hivi والحجاج يصلون يا جماعه اصلي بس mwambie kwa hadithi hii hawasali. Hasema yuko hadithi nyingine, mwambie mimi na hadithi nyingine hawezi kunga mtumia hadithi Aisha inna haidatuka laysa biyadika. Sasa hii dalili inaenda kwa kufuata na kujua kawaid al-ulama. Narudia tena mwisho maneno yangu, naona nimezidisha, samihuni. Iko kitu tatu: alim ana uwezo kujitahidi na anaweza kutumia aqwal ulama ijtihadi yao, alafu hapo anarudia kutumia kitabu na sunna, ijma' wal qiyas. Watu wengi leo hamkubali alim, hawana uwezo wa ilmu hii. Ya pili, hawajui qawaid ulama wala hawafatii. Sasa wamekuja ijma' mbiga chini, qiyas hawataki, wanatumia nas dhahir tu, na hii dhahiria. Huna mahallu من سيميا سبابه. صلى الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله تعالى أن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من المقبولين ولا يجعلنا فيه من المردودين، وأن يجنب هذه البلاد كل وباء وباء والمسلمين وسائر البلاد المسلمين. وجزاكم الله خيرا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا Sheikh Abdul Qadir. Ninaamini wote tulikuwa hadhir, tumeweza kupokea kile ambacho Sheikh wetu ametuandalia, na nikumbushe tu mada ilikuwa sababu za kutofautiana maimamu. Kwa hiyo sasa hivi
ninatoa dakika mbili kama kawaida kwa ajili ya kuchangia, lakini tunapaswa tuchangie mada na sio mifano. Mada yetu sababu za kutofautiana maimamu. Na kwa kuwa kuna meza kuu, naomba nipeleke maiki meza kuu kama kuna mchangiaji, na hasa nikizingatia Sheikh wa mkoa ndio amefika, basi ni vizuri kama na yeye anaweza kuchangia atabaruku kabla hatujatoa michango kwa watu wengine. Sheikh Alhad Musa Salum, karibu na wewe uweze kuchangia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladhi faddala al-ulama'a ala ghayrihim tafdilan. ثم الصلاة بعد والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه القائل إنما بعثت معلما وبعد. Ama katika kuchangia maudhui hii na hasa juu ya eneo zima la takrib almadhahib, kwanza nichukue fursa hii kushukuru sana juu ya mkutano huu muhimu sana ambao hayatu kubarul ulama Tanzania wameuandaa kwa mashaikh wal aimma wal asatidha, ambao umekuja kwa wakati sana katika kipindi ambacho wanazuoni nafasi zao zinachukuliwa na wengine. Katika ulimwengu wa mtandao tumeendelea kushuhudia mamufti wengi, mashekhe wengi, fatawa nyingi ambazo zinatolewa na watu ambao si ahli, na huu ni uharibifu katika dini. Ni uharibifu katika dini. Sisi wanaozuoni kama tunaendelea katika utaratibu kama huu, utaratibu ambao pia unatupelekea kuwasoma wakubwa wetu, wanawazuoni wetu mbalimbali. Tunapomtaja al-Imam al-Shafi'i Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifa, Malik ibn Anas, ambao ndio tunawatazama kama ahlu sunna wal jamaa, ndio modo. Ukiacha wanazuoni wengi ambao tulionao katika ulimwengu huu, ukiwaangalia hawa, min aina akhadhu ulumahum, elimu zao wamezichukua wapi? Ukiangalia utaona akhadhuha min alkitabi was sunna. Wote wamechukua ilmu kutoka kwenye Qur'ani na Sunna, walakin ikhtalafu. Masdar au masadir za ilmu zao ni Qur'ani na Sunna, lakini katika istinbat na namna ya ufahamu wa nusus min alqur'ani wa sunna, kila mtu alikuwa na ufahamu wake tofauti, walitofautiana kama walivyotofautiana al-ashab ashabu rasulillah ikhtalafu.
lakini walikuwa wanakhtalifiana biadabin, kanu yakhtalifuna biadabin, wa kullu wahidin kana yuwaqqir ghayrahu wa yahtarimuhu, na kila mmoja alikuwa anamuheshimu mwenzake, anampa heshima stahiki, na pengine hata akiona kwamba ameenda kinyume na yeye katika rai, anampelekea hata hadia, zawadi, au anamwombea dua. Si kwamba anamtia katika ufasik au anamkufurisha au kwamba anakuwa ni mubtadi' kwa kuwa tu ametofautiana na yeye. Walikuwa wakikhtalifiana. Kwa hiyo ikhtilafu hii ni jaiz aqlan, lazima tukhtalifiane, lakini tunapokhtalifiana sisi kama wanawazuoni tunatakiwa tuwe ni mfano mzuri wa kuheshimiana sisi kwa sisi. Sisi katika ikhtilafu tulizo nazo, na ni lazima zitaendelea, wala yazaluna mukhtalifin, tutaendelea tu, lakini waumini na waislamu wakiona tunavyoheshimiana pamoja na ikhtilafu tulizo nazo, maana yake hata wao tunawajengea mustakbali mzuri, tunawajenga kwamba ikhtilafu hii si uadui, si uadui. Hata wenyewe wakafika mahala wakasema alulama, ittifaquhum hujjatun qati'a wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'a. Ittifaquhum hujjatun qati'a, wakikubaliana wanaozuni juu ya jambo hakuna mjadala, limeisha hilo. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'a, na kukhtalifiana kwao ni rehema yenye kuenea, kwa maana wewe utatosheka na huyu, yule atatosheka na yule, huyu atamfuata huyu, yule atamfuata yule. Ni rahmatun wasi'a, ni rahma iliyokunjuka. Kwa hiyo tukiishi katika sura hiyo, maana yake hata aadau lislam ambao wangependa kuwaona waislamu kwamba wanakatana mapande kwa sababu ya ikhtilaf. Na siku zote sasa ukiangalia ikhtilafu zetu sana ziko katika furu' fi din walaysa fi al-usul. Katika misingi wote tuko pamoja, na kaida ile inasemaje? Innama la yunkaru al-mukhtalafu fihi wa innama yunkaru al-mujmalu alayhi. Jambo ambalo wanazuoni wamekhtalifiana halipingwi, linalopingwa ni lile ambalo wanazuoni wote wamekubaliana halifai. Lakini walilokhtalifiana hilo watu wanaachwa, wanaofanya hili wanaheshimiwa, wanaofanya ile wanaheshimiwa. Na ukiona mwanazuoni jasho linamtoka kwa sababu ya masail ikhtilafia, jasho linamtoka, macho yanamtoka, huyo bado ni debe shinda, hajasoma sawa sawa. Aliyesoma masail ikhtilafia anajua huyu amemshika yule, huyu amemfuata imamu yule, na wote ni maimamu wetu, ni lazima tuwaheshimu. Sasa mimi katika kuchangia niseme hayo machache, lakini zaidi niwashukuru sana Hay'a Kibaru al-Ulama kwa gilsa kama hii, nadwa kama hii. Kwa hakika italeta faida sana, faida kubwa kwa umma wa Kiislamu. Wallahu waliyu tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Tunakushukuru kwa mchango mzuri. Naamini fikra imefika na kila mmoja wetu ameweza kufaidika na mchango wako. Hivi sasa dakika mbili katika kila upande, na nimeshauriwa sio lazima mtu aje hapa. Ukinyosha mkono naweza nikakuletea maiki hapo ulipo. Kwa hiyo naona pale Sheikh Kibabu amenyosha mkono, kule Sheikh Abdul Wakati, kwa Sheikh wangu. Dakika mbili. Assalamu alaikum. Kwanza tuqaddim shukr kubwa sana kwa Sheikh wetu Sheikh Abdul Qadir Al-Ahdali kwa kadimisho zuri kuhusu sababu hizi za kukhtalifiana, na watu tunapokuwa tunazielewa basi hizi ikhtilafati zinapungua. Niongezee tu katika moja ya sababu ambazo watu huwa wanakhtalifiana au sababu zinazopelekea kukhtalifiana ni mazingira ambayo wale maimamu wetu waliishi. Yani kwa maana Imamu Abu Hanifa Malik na Imam Shafi'i wal Imam Ahmad. Kwa hiyo yale mazingira waliokuwa wanaishi yalipelekea kutofautiana katika baadhi ya misingi ya chimbuko la kuchukua au za istinbatati zao. Kwa maana Abu Hanifa aliishi katika mazingira ya Iraq, mazingira ambayo ukiangalia ni mazingira yaliokuwa yamekuwa katika utamaduni, mazingira ya kibiashara, mazingira ya miingiliano ya tabia na maadili tofauti ambayo walikuwa wameishi watu wale, au umbali wake na watu ambao walikuwa wamechukua hadithi, watu ambao walikuwa Madina. Na ndio maana unakuta mazingira ya Imam Malik rahmatullahi alayhi kwamba yalikuwa ni mazingira hajatoka Madina. Kwa hiyo ndio maana alikuwa ameshikamana sana na sunna, lakini kazi zake kubwa alishikamana na watu wa amal ahli al-Madina kutokana na mazingira yaliyopo. Tofauti na Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi kutokana na mwingiliano wake mkubwa kutoka Makka kuja Madina kwa Imam Maliki, kwenda Kufa kusoma, kukutana na watu wa Abu Hanifa kwa maana kina Muhammad al-Hasan al-Shaybani, kina Abu Yusuf. Kwa hiyo aliweza kuchanganya mambo mengi, na ndio maana ukamkuta al-Imam Shafi'i machukio yake katika au uchukuaji wake katika hizi ahkam au katika istimbati ni mpana kuliko maimamu wengine ambao waliokuwa wameshiriki au wamekaa katika eneo moja tu la kimazingira. Kwa hiyo hili ambalo nilikuwa nataka nilichangie hili katika moja ya ikhtilafu ambazo zinapatikana katika madhahibi al-arba'a ni mazingira yale ambayo imamu aliishi nayo na watu ambao waliathirika nayo. Wassalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazingira ndiyo sababu iliyopelekea viongozi wetu kutofautiana katika mitazamo. Fikiri tuanze na Sheikh hapa, afu tuende kwa Sheikh Abdul Wakati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawashukuru viongozi wa Hay'a kuweka kikao hiki ambacho ni muhimu sana katika kutuleta tuwe pamoja. Tumesikia kuwa sababu za ikhtilafu ni kutokana na ufahamu mbalimbali wa wanazuoni, na kutokana na ufahamu huo kumepelekea sisi kuwa tumegawanyika. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ambavyo tumeelezwa hapa, ni kwamba masahaba vile vile walitofautiana, lakini baada ya tofauti hizo walikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaziondosha tofauti ambazo zilizokuwepo. Mimi ningeshauri kwamba nasi tumetofautiana sana, kitu ambacho kinaleta udhaifu kwa Waislamu. Tungelikuwa na jopo ambalo linakubalika na wanawazuoni wote ambao tuko hapa Tanzania, kuwepo na jopo na kuwepo na msemaji mmoja, pindi ambapo kunakuwa na mambo ya tofauti, basi anakuwepo na msemaji mmoja ambaye anakata shauri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Macho yangu kuna Sheikh hapa alinyosha mkono, niliona kama Sheikh Abdul Wakati, lakini ndio mwenyewe. Sheikh, tuanze hapa, hapo inakuja.
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naitwa Shawal Suleiman Marinda, natokea umoja wa wahitimu wa chuo kikuu cha Azhar. Mimi na ombi kwa watoa mada wote kwamba tunaziomba hizo mada zilizotolewa katika nakala ngumu ili faida iendelee kuenea inshallah. Tunaomba tupate hizo mada katika nakala ngumu. Assalamu alaikum. Naam, tunaomba mada tupatiwe katika nakala ngumu ili tuendelee kufaidika hata mtu ukiwa chumbani kwa yako. Sheikh Abdul Kati, nafasi yako inshallah. Asante sana Sheikh Abdul Qadir Ahdal. Sheikh Abdul Qadir Ahdal ni mwalimu wangu. Wakati anaendesha darasa pale nilikuwa nahudhuria, ninasoma na mpaka leo bado ninasoma. Mchango wangu utakuwa katika sura ya maswali. Kuna, kama tunavyofahamu, Uislamu ni dini na kwenda sambamba na maumbile ya binadamu. Mahala pa kufurahi watu wafurahi, na mahala pa kuhuzunika watu wahuzunike. Mbona hali imebadilika hivi sasa? Juzi nilikwenda katika shughuli moja ya harusi, baada ya kufungwa ndoa nikasema vigeregere upande wa kina mama. Sasa ndoa ni msiba. Tunashuhudia ndoa za hao wanajiita wana sunna, kumepoza kweli kweli, kimya. Ndoa haina furaha. Hii inawafanya mpaka wasiokuwa Waislamu wasiupende Uislamu. Kama hii dini ya huzuni tu, haina furaha. Hii ni ndoa. Jingine Sheikh wangu, swala la kupiga makofi, inawezekana jambo kwa wanawachuoni ikawa sio munasibu zaidi, lakini katika watu wa kawaida wanaona kufurahi ni kupiga makofi. Unatokea watu wanawakataza, wala wasiwaambie ni makruh haram. Nimeshuhudia pale Amana hospitali, alikuja naibu waziri wa afya akazungumza, baada ya kuzungumza watu wakapiga makofi. Akatokea kijana mmoja anajiita kijana wa kisalafi, mbele yake akasema haramu hili jambo, haifai, mbele ya mheshimiwa, jambo ambalo halileti picha nzuri. Sasa mashekhi tusaidieni. Tumekwenda Algeria katika mkutano, maulama wakubwa walikuwepo, tumezungumzwa, tumepigwa makofi. Tumeona Saudi Arabia, Sheikh Uthaymeen anazungumza kasima, anamkaribisha amiri, kwa amepiga makofi. Tukaenda mahala pengine kupiga makofi watu wanakatazwa. Sasa tuelezeni mashekhi, makofi ni haramu? Watu wa kawaida wanafurahi kwa kupiga makofi, na wanaopiga takbira watuambie wamepata wapi? Ionekane Waislamu ni takbir, lakini kupiga makofi imekuwa haramu. Dini imekuwa nzito. La mwisho hivi sasa msikitini wetu, baada ya swala hao wanaoswali na asatra, jambo zuri, lakini wanatembea misikitini. Mmoja anatoka kule anatembea hivi, imekuwa msikiti kama mahala vipi? Wanatembea, mmoja anatembea kule anamwahi mtu aswali nyuma yake. Ilikoje ile jambo? Na vibao kila mahala kuwekwa. Mbona ukienda Maka na Madina hizi satra hatuzioni, lakini huku ndio zimeenda katika baadhi. Msikitini kwangu nimeletewa hizo, mimi nikasema weka pembeni bwana, sisi hatutaki. Sasa naomba Sheikh Abdul Qadir, Sheikh wetu, tuwekee wazi haya mambo, sababu yanagusa maisha ya Waislamu wa kawaida mitaani huko, na ndio maana hata hapa tupige makofi. Nadhani sababu ndio hiyo. Asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu mashaikhi, mambo mengi na muhimu, lakini lazima tufike mwisho. Kwa kweli sasa hivi chakula kipo tayari, na chakula kikiwa tayari mambo mengine kwanza batilike. Kwa hiyo tumkaribishe Sheikh Abdul Qadir aje afanye hitimisho, alafu tukale turudi kumalizia mada iliyobaki. Sheikh Abdul Qadir. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kijana wangu, Mungu amnibikira la khairi, amekumbusha mimi neno nzuri sana ambaye anasema ikhtilafu ulama umesababisha mazingira kweli. Lakini mimi mada yangu nimeongea sababu umekhtalafiana sahaba, manake hii inasababisha sababu ikhtilafiana aima, na mimi sio kazi yangu kutoa rajih, ni sababu tu, ni kuacha wewe hewani tu. Isipokuwa masala ya kuosha mkono ya kuosha mguu ni kauli rajih, ni sahihi kabisa. Kuosha Mtume kafanya, kama kuja Bukhari na Muslim,
حديث عبد الله بن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رجليه حتى شرع في العضد، شرع في الساق، وقصر يديه حتى شرع في العضد. Iko wazi, hakuna tatizo. Lakini amekumbusha huyu shekhe huyu, Mungu amlipe kila kheri, Abu Hanifa aliishi katika mazingira wa rai, min ulama ar-rai huwa, lakini mara nyingine fatwa yake ni alim, kama sema Sheikh Abdul Bawzir. Abu Hanifa alikuwa yeye hatoi hela kwa zakat al-fitr, anatoa chakula. Lakini kwa nini ametoa hii? Inafaa kutoa chakula hela, leo tunayo sisi, ni rahma kwetu. Mimi siku moja Ramadhani mwaka jana akampigia mtu yuko Somalia, anasema shekhe, nampigia mimi, sisi kwa watu wako hapa, watu wa Badui wanaishi porini kule na ngamia, wanakuja kila mwaka, baada kila mwezi 7 au 8 wanakuja mjini, wananua sukari, majani ya chai na betri ya tochi, basi wanauza ngamia, suni wanachukua nguo wanaondoka. Yani kila baada ya mwezi 7 wanakuja mara moja. Wakati kwao kule mtu ana ngamia 1000, 3000, 4000. Huyu jamaa anambigia ndugu yake Msomali yuko hapa, kamfanyia connection mimi na yeye. Sisi anasema tuko kule porini, Ramadhani nyingine natoka porini, alafu kule porini tunakula nyama na maziwa tu, hakuna ubaba shahadi, hakuna ubaba kule, wala biriani wala msosi yote. Au msosi wao ni maziwa na ngamia, na ni nyama ngamia na maziwa tu na chai. Swali linakuja hapa, watatoaje zakatul fitri na wao wanafunga? Huna istakhdamtu fatwa Abu Hanifa. Manake tujua lazima, ndugu zangu, ni ulama. Abu Hanifa anasema unaweza kutoa zakatul fitr kabla Ramadhan. Imam Malik wa Shafi anasema unaweza kutoa, Imam Shafi anasema unaweza kutoa Ramadhani ishaingia mwanzo mbili, unaweza kutanguliza. Malik anasema baada 15 unatoa. Lakini umekubaliana wote wakati wa wujubu, wakati wa nzuri ni kabla salatul Eid, hajakataa. Lakini suala hapa, wametegemea nini hawa imma? Abu Hanifa wametegemea nini kutoa zakatul fitr kabla Ramadhani? Na Imam Shafi akategemea nini? Ramadhani mwezi umeshandama, tanguliza zakatul fitr inafaa. Na Maliki 15 kabla ya kufika hata 10 awakhir, mtegemea nini? Kwani hao wanaenda hivi tu jamani? Hawanayo hoja wanayo qaida. Kitu fulani kama ina sharti mbili, moja unayo, an-nisab unayo, lakini muda yake inakuja, unajua huenda wewe huna. Mfano, mtu anafanya mazao kabla Ramadhani, wakati Ramadhani mwisho mazao hii hana, ni sharti zakatul fitr nini? Kimia maalum katika time maalum, sio? Sasa wewe kimia unayo, time hujafika, kwa dharura hii kutanguliza inafaa. Hadi qaida inda ulama, wamefanya hivi. Na Shafi akategemea hii. Sasa mimi nimwambia hao wanakuja lini mjini? Wanasema wanakuja kabla Ramadhani mwezi 3. Mwambia hapo hapa wananue chakula ya bale, hambe miskini hapa batangulize. Nimetumia nini? Fatwa ya Abu Hanifa. Yuko mtu wilaya anasema mimi nafunga hapa wilaya, utambelekea mtu mahindi na mchele. Mazingira kule tofauti, labda mbelekee hamburger tu. Maana mazingira ya wilaya, Sheikh Musa, huwezi kumbelekea mtu mchele kuangalia na kushangaa kwanza. Na hakuna maskini. Huyu mwambie atume mchele kutoka Amerika mpaka hapa kwa cargo, atume hela. Sasa mazingira hii Abu Hanifa kasema katika wakati wake, lakini sisi tunakubali. Kama huko Dar es Salaam hapa mazingira yetu, hamna haja kutoa hela, toa chakula, mtu ametoa. Melewa maneno yangu, mimi sikataa chakula, mimi natoa chakula, lakini mazingira mengine inaweza kuona kwako ngumu. Swali inakuja, hiyo kijana mmoja siku moja ananipigia kutoka Mombasa, anasema Sheikh,
Unaongea TV Imani unasema unaweza kutoa hela, mbona Mtume SAW hajatoa hela wakati hela anayo? Mwambie wewe hujui kaida. Ulama wanasema mujarradul fi'l la yalzam minhu alwujub, sio kila kitu Mtume amefanya tu ni wajib. Mujarradul fi'l sio wajib. Kivipi? Mimi nakuuliza kitu moja, wewe mtakufuata Mtume kwa hiyo Mtume alikuwa anatoa tende, wewe tena toa leo, nana pokea tende, toa kibaba inna mtende, tunatoa tende leo jamani. Musa tunatoa tende, ubaba Mtume anajua? Hakuna ubaba wakati Mtume sallam. Tangaza wewe unasema ubaba cha Mtume, sio Mtume ajua ubaba. Sallu ala rasul. Mtume alikuwa ngano hii anakula, inaitwa bur ahmar, hawajui mchele. Sasa bora sisi hatutoi kama yeye. Wanasema sahabi wakana qutuna tamru, sikule chakula tena ni chakula yetu msosi wa rasmi. Leo tena matunda tu kama fawaki, sio chakula. Sasa hali mshabadilika. Sasa mimi nasema fatwa Abu Hanifa mwingine ushangae ina mahala bake, kama nasema Sheikh anakumbusha, Mungu amlibiki la khair, kuhusu kupiga kofi. Ibn Uthaymeen katoa kupiga kofi, anasema inafaa yajuzu. Kwa nini? Anasema mwanamke Mungu amemba katika sala apiga kofi, kama imam atakosea asiseme subhanallah, mwanaume anasema subhanallah, لأن صوت المرأة فتنة وليس عورة. Nasema صوت المرأة عورة ni sio sahihi kwa rai yangu na rai ulama wengine. صوت المرأة ni fitna, ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. walikuwa kina mama Mtume sema wanamuuliza Mtume na masahaba nyuma ya bazia, وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والعورة maana yake shay yasuu idharuhu, kitu haifai kudhihirisha. Sasa sauti ni fitna wala si aura. Sasa Ibn Uthaymeen anasema kupiga kofi sio kama dini ya kafiri, inafaa, maana masala mubah. Alafu sha wakati hao mimi namuuliza kwa nao, wakati anapokea simu wanasema halo tahiyatul kufar. halo maana yake nini? Sio marhaba, asiseme. Sasa hii kupiga kofi mimi sikatai, Ibn Uthaymeen ametoa. Wengine walikuwa wanasema tashabuh bin nisa, walikuwa wengine wamekataa, wasema hapana, sio tashabuh bin nisa. Hii kama mtu anapiga kofi kwa nini? Idha kana ada indum, kitu kawaida, amezoea, amefurahi, hamna shida, piga kofi. Alafu zaghratu nisa kana inaitwa zagrata, Kiswahili ni nini? Ngeregere. Ana wazi ngerengere, sio karibu na Morogoro hii. Ngeregere sio? ngerengere. Naam, ana aarif annahum anna wa akhawatiha. Az-zagrata hamna shida kwa harusi, isipokuwa kina mama sauti yao asitoke kama wala takhdha'na bilqawl. Qur'an amekataa. Lakini tukumbuke wakati mwanamke amepiga dufu juu ya kichwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi al-Bukhari, na anasema law raddaka Allahu saliman, kama Mungu atakurudisha wewe mzima, umechukua nidhri, piga dufu. Kapiga dufu katika Bukhari. Sasa ufanya ile kina mama nakubali, lakini asitoke, yani aibo katika, najua wengine piga asikio sauti ya kuvuta au nini, fitna. Hapiga wao na wao, wanaume ne wao, hii. Lakini sisemi kusema haram kupiga dufu mwanamke kwa harusi na siku ya Idi na wakati anafurahi kwa nidhri. Ulama wamekubali ridwanullahi alayhim. Nataka niongeze, nimalizie al-Imam an-Nawawi rahmatullah alayhi, wakati anaongea katika kitabu ar-Rawda kufanya hivi vidole katika tahiyat, anasema imekuja hadith kana yuharrikuha, na imekuja hadith nyingine Mtume kana la yuharrikuha katika Rawda talibin. Anasema sisi madhhabi ya Shafi'i hamna
tahrik, lakini wa in harakaha la tabtul salatuhu, kama amefanya hivi sala zake iko sawa. Katika Rawda vipi Imam an-Nawawi ana mkhalifu Imam Shafi'i. Shafi'i imam alim kubwa, imam kubwa kabisa, lakini binadamu man alladhi ma saqat wa man lahu al-husna faqat, binadamu naghafilika. Imam Shafi'i katika anasema salatu al-wusta salatu al-fajri kabisa. Salatu al-wusta sio al-fajri, salatu al-wusta ni al-asri, na hadith Bukhari Muslim yakuja wazi kabisa. Inawezekana Shafi'i hajaona hadithi. Sasa Imam an-Nawawi wakati anaongea, basi kizeni mimi nasema inawezekana Sheikh sisi tunakosea sehemu fulani, lakini taamal ma'i bil adab. Sheikh hapa tunaona sio hata kukosea kwa Shafi'i ni qillat adab, waambia huna janabahu sawab, Sheikh kidogo ameghafilika, msema amekosea, qillat adab hadha. Kasema Imam an-Nawawi anasema الشافعي إمامنا الشافعي قال صلاة الوسطى صلاة الفجر، ولكن نحن نقول إنها صلاة العصر، كتاج حديث البخاري ومسلم ثم كسمى صلاة الوسطى صلاة العصر. ومذهبنا الشافعي ومذهب الشافعي من يا ونسيسي الفجر العصر من مشانغا نووي فيبي ونوابي، فالشافعي يا ونسمى الفجر، ونسمى حتى الشافعي مذهب ياكني العصري، وكان الشافعي أنا سمى الفجر. كوانيني سمى الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، سيو كما حديث يقول صحيح إني مذهبي yangu. Shafi'i hajaona hii na sisi tumeona madhhab Shafi'i wusta nini al-asri. Sasa hii nitakiwa sisi tufanye, alafu mtakutoa nasaha. Mesema mimi salatul qiyam tarawih hakuna idadi maalum, lakini watu wengine wapo wanasali 23 ni sawa, tukatai wamesali khulafa kama sema Sheikh Abdullah Wazir hafidhahullah, wakati Umar wamesali, Uthman amesali 23 na Ali. Imam Malik katika Madina alikuwa anasali 36. Anakuwa Imam Malik anasema watu Makka kila baada ya rakaa 4 wanapumzika wanafanya tawafu, sisi Kaaba hatuna, bora sisi tuzidishe idadi. طاووس مجاهد مكحول أكثر من كتاب المتاجة أكثر من 5 تابعين ونسمى أدركنا في زمن عمر watu alikuwa wanasali 23. Al-Imam al-Bayhaqi katika Sunan al-Kubra anasema tunajumuisha Umar kwanza ameamrisha 11, baadaye watu wamechoka kwa kisomo mrefu wamezidisha rakaa wamekhafisha kisomo, hakuna tatizo. Imam al-Bayhaqi hata ndugu zanguni 23 33 36 wote ni sawa, lakini tujue 11 ambaye amedumu naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi'la yake ni sahihi hadith kabisa. Watu wengine asione 11 ni bid'a, watu wengine wanaona hivi kwa jazba. 11 ni vitendo ya Mtume sallam ya mara nyingi, lakini sahaba wamesali zaidi ya 11. Hawezekani sahaba wamkhalifu Mtume Muhammad sallam, hii never, hawezekani. Lakini nakukeni faida moja, kwani wasahaba wameweka open, kwani hajazali 11, kwani umezidisha? حديث عبد الله بن عمر حديث الأعرابي في البخاري ومسلم، جاء أعرابي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله قيام الليل، بيبك قيام الليل ميسي جوي أنتم كان بيان مثنى 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 إلا إذا خشيت أن يدركك الصبح فأوتر بواحدة، صلي mbili mbili isipokuwa unagoba alfajiri inakukuta funga witri. Mtume hajamwekea idadi maalumu huyu, na huyu bado anakaa wapi? Anakaa porini, atajuaje mtume kwa chumba Aisha misali 11? Atajuaje? Mtume hajamwekea idadi maalum. Lakini tunaangalia misikiti watu wanataka ngapi? 23 usalishe, lakini muhimu sala indakiwa una khushu' na tumanina, muhimu sana. Imam an-Nawawi katika kitabu al-Adhkar anasema hamna baya kusali kila siku juzu moja mpaka Ramadhani mwisho juzu Qur'ani kamilisha. Imam Nawawi anataja hivi, kusoma nusu juzu, sita juzu, robo juzu, lakini aham shi sala na utulivu na tumaini katika sala, rukun katika arkani sala. Tumekwambia al-musi salatu irka fatma'in, rukuu fanya tumanina, tulia hata tastarqi a'dha'uk,
tufanye hivi, lakini 13, 11, 7, 9, 23 wote ni sawa, sio masala kuleta khilafu. Mzanguni hii ambayo ni sijui nimejibu Sheikh, nimejibu swali yako. Masala sutra imekuja hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingi sana, alikuwa Mtume kila anasali anaweka sutra. Mara anaweka anaza, anaza ni mkuki mdogo, mara anaweka ngamia, mara anaweka rihl al-ba'ir ya kuweka juu yake, mara amesali mbele yake iko kitanda ya Aisha, yote ipo. Hii Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi amechukua ni wajib sutra, au vijana wamechukua madhhabi hii. Lakini Imamu Shafi'i, imamu yetu, anaona na Malik, Abu Hanifa, sutra sio wajib, ni mustahabba. Dalili yao nini? Hadith Abdullah ibn Umar fi al-Bukhari. قال عبد الله بن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الكعبة بين ساريتين وليس بينه سترة، وليس أمامه سترة، وليس أمامه جدار أو سترة. حديثين ونكان نمتوما مثالي هنا سترة. Sasa madhhabu Shafi'i anaona mustahaba, wao wanaona wajib. Siku moja Sheikh Hadi, niko Mombasa, nimekana vijana, waambia mbona hawa wazee wanafanya hivi, wanafanya qunut al-fajr, wanafanya hivi, hawa ni mekti Shafi'i tu. Waambia na nyinyi sisi tunafanya hivyo. قلت لهم هم رجال الشافعي وأنتم رجال أحمد، kuna tofauti. هم رجال وأنتم، wakati Ahmad mwanafunzi wa. Sasa sisi tunataka wote hao madhahib tumheshimu. Kama uko talib ilmu wewe na imam msikiti una ilmu, usilipuke masala isipokuwa uone vizuri. Nimekwambia hapa Imam an-Nawawi katika majmuu amemkhalif Shafi'i katika kula nyama ya ngamia. Shafi'i anaona nyama ya ngamia la yubtul wudu, kwa hadith Jabir. Nawawi anamkhalif, asema hapana, nina mkhalif Imam Shafi'i hapa na mheshimu, lakini hapa siko naye. Nyama ya ngamia inavunja, inaharibu wudhu. Al-Imam Ibn Uthaymin anasema lughuz nini? Fumbo. مأموم يصلي خلف إمام ويعتقد